الرحیم۔ معزز سیدہ سمینہ سلام صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ ویمنز ونگ پیپلز پارٹی اسلام آباد، محترمہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، حلیم طارق صاحبہ، فلم میکر اینڈ لائر، فریال قریشی صاحبہ، ماسٹر آف سیریمنیز آج کی محفل کی، معزز سابق سفراء، معزز میڈیا کے نمائندگان اور نور مقدم کی سہیلیاں اور اس کے کلاس فیلوز، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کے دن کوئی 30 سال پہلے ہماری بیٹی نور مقدم امان اردن کے دارالحکومت میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع تھا کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بڑے بھائی محمد علی نے قرآن شریف سے اس کا نام نکالا اور ہم نے اس کا نام نور مقدم رکھا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کے دن تھے، اور امان میں 3 سال رہنے کے بعد ہم وہاں سے عراق چلے گئے۔ بغداد میں ہم رہے، اور بغداد میں ماشاءاللہ نور کی ہم نے ساری زیارتیں کی۔ وہاں جتنے پیغمبر، امام، اولیاء کرام جتنے ہیں، کربلا، نجف، بغداد شریف، ساری اس کی زیارتیں کی بغداد میں ہوتے ہوئے۔ 3 سال ہم رہے وہاں، پھر ہم اسلام آباد آ گئے، پھر ہم چلے گئے آئرلینڈ میں ایمبیسی کھولنے۔ آئرلینڈ میں ڈبلن میں ایمبیسی نہیں تھی، وہاں ہم چلے گئے، وہاں پھر ہم 3 سال رہے، اور وہاں نور کی بہت بے شمار سہیلیاں بنی، اور یہ ایک ہمارے بڑا مشکل وقت تھا کیونکہ ایمبیسی تھی نہیں آئرلینڈ میں، اور مجھے سارا کام شروع سے کرنا پڑا، اور لیکن آئرش لوگ بہت اچھے تھے۔ اب آئرلینڈ کی ایمبیسی بھی پاکستان میں کھل گئی ہے، تو وہاں ہمارا بہت اچھا وقت گزرا، اور پھر وہاں سے ہم واپس اسلام آباد آئے، اور پھر ہماری پوسٹنگ کوریا ہو گئی بطور سفیر جنوبی کوریا، اور پھر وہاں سے پھر ہم قزاقستان چلے گئے تھے ایز امبیسڈر۔ قزاقستان میں ہوتے ہوئے نور نے ایک کورین کو مسلمان بنایا، اور ایک اس کی کلاس فیلو تھی، انٹرنیشنل اسکول میں پڑھ رہی تھی، تو وہ ہندو لڑکی تھی، اس کو اس نے قرآن شریف دیا، اور وہ اس کی بہت دلچسپی ہو گئی قرآن شریف میں۔ وہ پھر لڑکی، اس کی سہیلی آسٹریلیا چلے گئی، وہ ڈاکٹر بنی، پھر وہاں سے اس نے اس کو کانٹیکٹ کیا، بولے مجھے ایک اور کاپی قرآن شریف کی دے دو، مجھے بہت دلچسپی ہے پڑھنے کی۔ کوریا میں ہوتے ہوئے وہاں معتمر عالم اسلام نے ہمیں انویٹیشن دی حج کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ سفیر صاحب آپ کو اور آپ کی بیگم صاحب کے لیے انویٹیشن ہے حج پہ جانے کے لیے، تو آپ لوگ جو ہے مہمان ہوں گے معتمر عالم اسلام کے۔ تو نور کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ ہم نے کہا دیکھو بیٹا، وہ تو انویٹیشن صرف 2 کے لیے ہے، تو بہرحال میں پوچھوں گا، کیونکہ ٹکٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ وغیرہ تو ہم دیں گے، تو باقی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ بے شک ہوائی جہاز کا ٹکٹ وغیرہ دیں، لیکن ہم سارا لک آفٹر کریں گے، اور ساری لوکل ہاسپٹیلٹی وغیرہ ہم دیں گے۔ تو پھر ہم وہاں سے میں، میری وائف اور نور، ہم لوگ حج پہ چلے گئے۔ تو وہاں ہم گئے، تو وہاں انہوں نے ظاہر بات ہے معتمر عالم اسلام نے بہت وہ انتظام کیا ہوا تھا، اور VIP ٹینٹ وغیرہ تھے، اور بہت فروٹ کھانے وانے، فریج ورج لگے ہوئے تھے۔ تو نور آئی، اس نے کہا کہ یہ تو حج نہیں ہے، دس از ناٹ حج، آپ باہر آئیں، عرفات کا میدان تھا، آپ باہر آئیں سب گرمی میں، یہ اس طرح کے VIP حج نہیں ہوتا، آپ باہر آئیں۔ ہمیں سب کو پکڑ کے لے گئے، اور میں، میری وائف اور جتنے اور بھی تھے کچھ، تو وہاں اس نے آ کے کہا کہ بھائی، اور زاروں قطار رو رہی تھی، عرفات کا میدان تھا، بہت دعائیں مانگی، اور پاکستان کے لیے بھی اس نے بہت دعائیں مانگی، کیونکہ اس کو بہت پاکستان سے محبت تھی۔ کیونکہ بعد میں میں نے قزاقستان سے اس کو بھیج دیا تھا امریکہ پڑھنے کے لیے، گرلز ہاسٹل میں اسے بہت بڑا پاکستان کا فلیگ لگایا ہوا تھا، اور وہ جتنے جو لوگ آتے تھے، پاکستان کے ایونٹ ہوتے تھے، اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی۔ بہرحال پھر ہم واپس آ گئے قزاقستان سے 2014 میں، دسمبر ریٹائر ہو گئے ہم، اور اسلام آباد آ گئے۔ اسلام آباد میں آ کر کے آئی روٹ اسکول میں اس نے ایڈمیشن لیا، اور یہاں اپنی آگے تعلیم
ले रही थी, बहुत खुश थी इस्लामाबाद आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से उसको बहुत मोहब्बत थी। और यहाँ अपनी सहेलियों को, पुरानी सहेलियों, उसके क्लास फेलोज वगैरह थे, उनसे बहुत मुलाकात थी, उनसे मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन उसको पता नहीं था, उस मासूम बच्ची को, कि एक दरिंदा उसकी जान ले लेगा। और 20 जुलाई 2021 को ज़ाहिर जाफ़र ने उसको कत्ल कर दिया। और ये अराफात का दिन था और नूर का कत्ल हो गया। पूरा इस्लामाबाद क्या, पूरी दुनिया, हम जहाँ रहें बाहर आइलैंड में या दूसरी जगहों में जहाँ रहें या जहाँ नहीं रहें, पूरे जो है लोग जो है वो एक खौफ और गुस्से की लहर दौड़ गई। और लोग जो सारे हैं वो चाह रहे थे इंसाफ हो। और फिर मैं एक बहुत कठिन मरहले से गुज़रा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहाँ ट्रायल चली। ये बहुत कठिन मरहला होगा। अभी तो कचहरी बहुत अच्छी जगह बन गई है, लेकिन आप दोस्तों को पता होगा कि वो पुरानी कचहरी जो है वहाँ बैठने के, खड़े होने की जगह भी नहीं होती थी। और वहाँ जो है हम वहाँ जाते थे सुबह से। लेकिन वहाँ जो एडिशनल सेशन जज थे अतार रब्बानी साहब, मैं उनको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 200% फेयर ट्रायल की। और ज़ाहिर जाकिर को जो है 24 फरवरी 2022 को सज़ाए मौत सुना दी गई। उसके बाद जो है हाई कोर्ट में अपील हुई। हाई कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जो अभी भी हैं। और 13 मार्च 2023 को जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, जो एक बेंच थी, बल्कि 2 मेंबर जो बेंच थी, उन्होंने ज़ाहिर को 2 काउंट्स पे डेथ सेंटेंस दी 13 मार्च 2023 को। अब 1 साल से ज़्यादा जो है अब अरसा गुजर गया है, और अपील्स, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की अपील दोनों जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 1 साल से ज़्यादा। तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बहुत इज़्ज़त से मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, जो अभी नए आने वाले भी हैं 25 तारीख के बाद, या अफरीदी साहब भी आने वाले हैं, तो उनसे गुजारिश करेंगे कि ये केस को जल्द सुने, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी केस नहीं है। ये इसमें पाकिस्तान की तमाम बेटियां, माँ जो हैं, बहुत अफसरदा है, बहुत परेशान है और बहुत गमज़दा हैं। तो ये एक केस, एक कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। और ये जो है, इससे बहुत सारे हमारे फॉरेन ऑफिस के एम्बेसडर्स, ये पोस्टिंग हो जाती है, उनकी बच्चियां पढ़ रही होती हैं, मेडिकल में पढ़ रही होती हैं, 3 साल हो गया, अब 2 साल रह गए। अब बोलते हैं अबू अब अगर चले जाएंगे तो हमारा 5 साल बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी में तो बीच में तो नहीं लेंगे। तो वो पहले रह जाती थी, अकेली रह जाती थी यहाँ। तो अभी बोलते हैं हम अकेली नहीं रह सकते, वी आर वेरी अफ्रेड, वी कांट स्टे अलोन। नून के किस्से के बाद फिर और वाक़यात हो गए, सारा इनाम का वाक़या हो गया। तो ये एक जो है, इसमें ये सिर्फ एक केस ऑफ मर्डर नहीं है, इससे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मुतासर हो रही है। बाहर के जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। ये एक सिंपल केस नहीं है। तो मेरी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट से इस केस को जल्द से सुने। और क्योंकि अभी अमेंडमेंट भी आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बन गया है, बनने वाला है, तो और ये एक बेसिक आइडिया था कि भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो बोझ है, वो जो बैकलॉग है, वो कम हो। तो ये एक टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है। आप लोगों जो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने का की वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बोझ कम हो, तो आप करके दिखाएं। इसी इंग्लिश में कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन दैट इट्स डन। तो ये आप जब पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहेंगे कि आपको रिलीफ मिलने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, तो आप कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बताइए, केसेस लें आप जल्दी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लेना शुरू कर दिया केसेस सीरियली वाइज, तो अगले 20 साल में कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लोग बोलेंगे भाई कि रिलीफ क्या मिला पाकिस्तान को। ये एक सबके जहन में सवाल हो रहा है, मैं अपना सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये सबकी तर्जुमानी कर रहा हूँ मैं।
ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بننا تو پھر کوئی ریلیف ملنا چاہیے، کوئی سامنے چیز آنی چاہیے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ایک طویل جنگ ہے اور میں اکیلا نہیں لڑ سکتا ہوں. آپ نے سب میرا ساتھ